نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں کے لیے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنے دل کو ہمیشہ ہر ایک کے تعلق سے پاک صاف رکھتے تھے۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کیا گیا اور آپ کے رباعی دانت توڑ دیے گئے، پیشانی کے زخم سے خون آپ کے رخسار پر بہہ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون پوچھ رہے تھے، اور اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے تھے، اسی ظالم قوم کے لیے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ نادان ہیں، نہیں جانتے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی، اور جو لوگ ظلم کرتے، اذیت پہنچاتے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دل میں کوئی بغض و حسد رنجش نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف رکھتے تھے اور انتقامی جذبات نہیں رکھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، کتاب و سنت میں دلوں کو پاک صاف رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے، شرک و بدعات سے، اخلاقی بیماریوں سے، بغض و حسد، کینہ و کپٹ سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، اس لیے کہ جو شخص اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں وہ ایک افضل اور بہترین انسان شمار کیا جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دل کی پاکی صفائی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہی کامیاب ہوگا جو پاک صاف دل لے کر کے آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ نے کہا کل مخموم القلب صدوق اللسان، جس کا دل پاک صاف ہو اور جس کی زبان سچی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کیسے رکھیں، دلوں کی پاکی صفائی کیسے ہو؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ دلوں کی پاکی صفائی کے لیے آدمی اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، تو ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن بھائی کے لیے کوئی کینہ اور رنجش نہ رکھ۔ تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کوشش کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا بھی سہارا لے، تو دلوں کی پاکی صفائی کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن سے کام لیں، اچھا گمان رکھیں۔ عام طور پر دلوں میں جو نفرتیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ بدگمانی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی چیز پیش آتی ہے، تو فوراً ہم بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بدگمانی یہ شیطانی ہتھ کنڈا بھی ہے
शैतान लोगों के दरमियान फितने डालने के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए, इख्तलाफ पैदा करने के लिए बदगुमानी का सहारा लेता है। तो इसलिए दिलों को पाक साफ रखने के लिए हमें हर एक के ताल्लुक से हुस्न ज़न से काम लेना है और बदगुमानी से बचना है। इसीलिए कुरान में भी अल्लाह ताला ने मना किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, ऐ लोगों बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी अक्सर झूठ पर मबनी होती है। जैसा हम समझते हैं वो ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके खिलाफ होता है। और तीसरी चीज़ यह है कि जब हमें किसी के ताल्लुक से कोई खबर मालूम हो या कोई बात हमारे सामने आए, तो हमें ये तालीम दी गई है कि हम सामने वाले के ताल्लुक से उज़्र तलाश करें, उसको माज़ूर समझें। सारे लोग हाजिर हुए, फलां शख्स मजलिस में नहीं आया, तो हम उसके लिए उज़्र तलाश करें। हो सकता है कि किसी वजह से ना आया हो, उसको कोई ज़रूरी काम पेश आ गया हो, कोई उसके लिए कोई अहम मामला दरपेश आ गया हो, तो उज़्र तलाश करना चाहिए। चे जाए कि हमें तरह तरह से उसके बारे में तबसरे शुरू कर दें, बल्कि हम एक से ज़ायद उज़्र तलाश करें। हो सकता है ये मसला हो सकता है ये मसला हो। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं, वो कहते हैं, इदा बलगका अन अखीका शय्यन फलतमिस लहू उज़रन, जब तुम्हें तुम्हारे भाई के ताल्लुक से कोई बात पहुंचे तो उसके ताल्लुक से अपने दिल में फौरन बुग़्ज़ और कीना नहीं पाल लेना चाहिए, बल्कि उसके लिए उज़्र तलाश करना चाहिए। हो सकता है कि कोई वजह हो, बल्कि कहते हैं कि अगर तुम्हें उज़्र ना मिले तो तुम ये कहो कि शायद हो सकता है कोई उज़्र रहा हो, लेकिन वो उज़्र मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कोई उज़्र हो, कोई उनकी मजबूरी हो गई, लेकिन हो सकता है कि वो मजबूरी मुझे मालूम नहीं। पहले तो उज़्र तलाश करो, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन अगर वो उज़्र तुम ना जान सको तो कम से कम अपने नफ्स से ये कहो कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, उसके पास कोई उज़्र हो, और वो उज़्र और उसकी वो मजबूरी मुझे मालूम नहीं है। इस तरह से तुम अपने भाई के ताल्लुक से बदगुमानी में मुब्तला नहीं होगे और तुम्हारा दिल बुग़्ज़ व हसद से, रंजिश से, कीना और कपट से पाक साफ रहेगा। इसी तरीके से अंबिया की सीरत भी हमारे लिए नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात में के लिए कभी किसी से इंतकाम और बदला नहीं लेते थे, अपने दिल को हमेशा हर एक के ताल्लुक से पाक साफ रखते थे। ग़ज़वे उहुद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को ज़ख्मी किया गया और आपके रुबाई दांत तोड़ दिए गए, पेशानी के ज़ख़म से खून आपके रुखसार पर बह रहा था और अपने हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून पोंछ रहे थे, और उस हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के लिए दुआ कर रहे थे, उसी जालिम कौम के लिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये लोग नादान हैं, नहीं जानते, अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे। तो अपने जानी दुश्मनों के लिए भी, और जो लोग जुल्म करते, अज़ियत पहुँचाते और आपकी शान में गुस्ताखियाँ करते, ऐसे लोगों के ताल्लुक से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने दिल में कोई बुग़्ज़ और हसद, रंजिश नहीं रखते थे, बल्कि हमेशा अपने दिल को पाक साफ रखते थे और इंतकामी जज्बा आप नहीं रखते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, जिनके वाक़े को बेहतरीन वाक़या कुरान में कहा गया है कि उनके भाइयों ने उनके साथ साजिशें की, लेकिन जब एक मुश्किल घड़ी आई और उस वक्त भाई मदद की दरख्वास्त लेकर के उनकी खिदमत में पहुँचे, तो पुरानी गलती को दोहराया नहीं, बल्कि उनको माफ़ करके पूरा अनाज और गल्ला भी उनको दिया और उनको माफ़ भी किया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, आज मैं तुम्हें कुछ भी मलामत नहीं करता, बुरा भला नहीं कहता, बल्कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, और पूरा अनाज और गल्ला दे करके उनको वापस किया अपने भाइयों को। तो इसलिए अंबिया के हिस्से में, अंबिया की सीरत में भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम उनको अगर पढ़ेंगे, उनसे नसीहत हासिल करेंगे, तो हम अपने दिलों में किसी के ताल्लुक से बुग़्ज़ व हसद नहीं रखेंगे, बल्कि अपने दिलों को हर तरीके से पाक साफ रखेंगे। इसलिए दिलों को पाक साफ रखना ये दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी की दलील है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में हमेशा
اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.